मानसा हलके दे अलग अलग पिंडां चों कस्बियां चों चल के आए पंजाब नूं प्यार करने वाले, पंजाब नूं दोबारा फिर रंगला पंजाब देखण दी इच्छा रखण वाले सत्कारयोग बुजुर्ग नौजवान वीर मावा भैणा छोटे बच्चे, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडी मानसा की पूरी टीम बैठी है, छोटे बड़े अहुदेदार साहबान सारे का बहुत धन्यवाद जिन्होंने 2 दिन के नोटिस से एडा वड्डा प्रोग्राम जिहड़ा वो उलीकिया कामयाब। मानसा नाल मेरे स्टार जिहड़े ने वो इस गल्लों बहुत मिलते हैं कि जदों भी मानसा दे विच रैली करन आउंदे आ, एक तां इंद्र देवता बहुत खुश होंदा उस दिन। पिछली बार भी नहीं पैंदा सी, कोई गल नहीं, ये आम आदमी पार्टी वालियां दी रैली है, ये मींह नेरी गड़ियां तो नहीं डरदी, ये बीजेपी वालियां दी नहीं हैगी कि पिछों ही मुड़ जाओ चलो चलिए। आए की करन सी भाई। सो वीरो जिहड़ा थोड़ा ये प्यार है ये सानू थकन नहीं दिंदा, जिहड़ा थोड़ा ये प्यार है ये सानू हौसला दिंदा। आ प्यार जिहड़ा तुहाडा ये साडे लई खंभ ने, इन्हां खंभां दे सहारे असीं उड्डे फिरदे आ। नहीं सानू आपां इन्हां नूं पैसे च नहीं हरा सकदे, आपां इन्हां नूं कोई गुंडागर्दियां च नहीं आपां पैंदे, इन्हां कोले बेशुमार दौलत है, अपने कोले बेशुमार प्यार है। आही फर्क है। अज तुसीं इत्थे आए हो और मैं जदों भी मानसा आउणा ऐं लगदा है भी इदू वध तां हुण की हो जू इकट्ठ, पर हर बार तुसीं आपदा रिकार्ड आप ही तोड़ लैंदे हो। देखिया ये ताड़ी वधिया आपदे दिलों आप मारिए ताड़ी तुसीं, नहीं तो अजकल इहो ਜਿਹੇ भी लीडर ने जिन्होंने हर 10-15 सेकंड बाद कहना पैंदा ठोको ताली। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਠੋਕ ਦੇਣਗੇ ਤਾਲੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ पंजाब बिल्कुल बरूद के ढेर ते, बेरोजगारी का बरूद, महंगाई का बरूद, माफिए का बरूद, गरीबी का बरूद। आम लोग गरीब हो जाते हैं, लीडर अमीर हो जाते हैं। लीडर मौजा करन लोग भुखे मरन, ये ज्यादा चिर नहीं चलता हुंदा, ये ज्यादा देर नहीं चलना। सो वीरो 2-3 गल्लां सांझियां करूंगा। अज साडा नौजवान बेरोजगार है, अज साडे धीआं पुत्त रोज कई जहाज भर के अपनी धरती छड्ड के उडारी मार जाते हैं विदेशों नूं। मापे भी कहंदे आ 6 बैंड 7 बैंड ले पुत निकल जाए इथों, नहीं तो गलत संगत का शिकार हो जाएगा। इन्नी सोहनी धरती, इन्नी उपजाऊ धरती, शहीद आजम भगत सिंह होरां दी धरती, बाबा गुरु नानक देव जी की धरती असीं छड्ड के भज रहे हैं। कारण सानू मूहरे कुछ नजर नहीं आउंदा, सानू मूहरे दिसदा ही नहीं कुछ भी की करांगे। मेरे वीरो दिल ना छड्डिओ, किसी होर ने आके ठीक नहीं करना, पंजाब नूं आपां नूं ही ठीक करना पऊ। मैं तुहाडे नाल वादा करदा, एक बारी आ झाड़ू फेर दिओ, 2022 वाली फरवरी वाली वोटां च सफाई कर दिओ, इसे धरती ते भंगड़े पैंदे मैं दिखाऊं तुहानूं। वीरो जिहड़ी सरकार आ रही है आम आदमी पार्टी दी,
पंजाब दे विच तुहाडे प्यार ते आशीर्वाद सदका उस सरकार दे विच किसे नूं धरना लाउण दी लोड़ नहीं पऊ, किसे ते लाठी चार्ज नहीं होना, किसे ते पानी दीयां बाछड़ां नहीं सुट्टियां जाणियां, किसे नूं चक के जबरदस्ती जेलां च नहीं लैके जाना पऊ, किसे नूं टैंकियां ते चढ़न दी लोड़ नहीं पऊ, किसे नूं टावरां ते चढ़न दी लोड़ नहीं पऊ, धीआं भैणां नूं किते जाके किसे दे महलां मूहरे बह के उत्थे लाठी चार्ज दा शिकार हो के चुन्नियां रोलण दी लोड़ नहीं पैणी। वीरो पग्गां नहीं ढैणियां चुन्नियां नहीं लैणियां, इहो जिहा राज तुहाडे कोले आउण वाला है, इहो जिहा राज इसे करके घबराए पे है, इसे करके घबराए पे है। जदों नीयत साफ होवे सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्चियां नीतां नूं मुरादां मैनू मिले कुछ कांग्रेसी अकाली कहते थोड़े कोले पैसे है नहीं, कहते थोड़े कोले साधन है नहीं इन्ने, साडे कोले तां बहुत साधन ने, असीं तां रातों रात रंग दिंदे हुंदे आ सारे शहरां नूं पिंडां नूं। मैं कहा भी जिहड़ी चीज़ साडे कोले है वो थोड़े कोले है नहीं। कहंदे की मेरी दादी छोटी जी कहानी सुणाउंदी हुंदी सी, गुरु नानक साहब ते बाबा मरदाना जी उदासियां ते तुरे फिरदे सी, घर घर जाके होका सच दा देई जांदे सी, कदे किते कदे किते। एक पिंड दी जूह ते बैठे पिंड दे लोकां नूं पता लग गया कि बहुत बड़ा फकीर आ गया, कोई सिद्धी रब नाल लिव लगदी है, अपनियां किस्मतां पलट दू, ओदी सत्संग कर लीए, ओनूं मिल लीए जाके। सारा पिंड जिहड़ा वो चला गया जूह ते जिथे बैठे सी बाबा जी ते बाबा मरदाना जी। तब बाबा जी गुरु नानक साहब ने पूछा भाई किधर, वो कहंदे जी थोड़ी सत्संग करनी है, थोड़े नाल चलांगे। गुरु नानक साहब कहंदे भाई साडे राह औखे ने, सच दे राहां दे पांधी आ, थोड़े तो तुरिया नहीं जाना। कहंदे नहीं जी चलांगे। कहंदे चलो आजो फिर। तुरे गए अगे आले दुआले चांदी दे ढेर आ गए, जिधर देखो चांदी दे ढेर लगे पे। ਉਹ जिन्हां नूं चांदी चाहिदी सी उन्होंने चांदी चक्की, कहते गोली मारो सच नूं, अपना काम बन गया। थोड़ा चिर तुरन वाली काफला अद्धा रह गया। गुरु नानक साहब ने पूछा भाई तुसी, वो कहते असीं चांदी वाले नहीं हैगे, असीं तां नाल तुरांगे। गुरु नानक साहब कहते भाई रस्ते औखे आ सकते हैं, वो कहते आ रहण दो कोई गल नहीं। तुरे गए थोड़ी जी दूर जाके सोने दे ढेर आ गए, जिन्होंने सोना चाहिए सी उन्होंने सोना चक लिया। कहते आप चांदी वाले नालों वधिया रह गए, थोड़ा जिहा सबर करके सोना मिल गया आपां नूं, बंदे 10 रह गए। गुरु साहब कहते भाई तुसी, वो कहते असीं सोने चांदी वाले नहीं हैगे, असीं तां नाल चलांगे। गुरु साहब कहते राह औखे आ सकते हैं, कहते आ लैण दो। तुरे गए अगे हीरे मोतियां दे ढेर आ गए। जिहड़े 10 बचे सी उन्होंने हीरे मोती चके, कहते आपां उन्हां दोनां नालों भी वधिया रह गए। रह गया कल्ला बाबा मरदाना। तो गुरु साहब कहते मरदानिया तू, तो बाबा मरदाना कहता गुरु जी मैं नहीं जाता, मैं तो नाल ही चलूँ, मैं तो उन्होंने तो अमीर हाँ। तो गुरु साहब कहते मरदानिया गल समझा, ना तेरे को सोना ना चांदी है, ना तेरे को हीरे ना मोती, तू उन्होंने तो अमीर किवें हो गया। तो बाबा मरदाना कहता गुरु जी उन्होंने कमलियां नूं किवें समझावां जिहड़े सोना चांदी हीरे मोती लैके अपने आप नूं अमीर समझ के वापस घरां नूं मुड़ गए कि मैं उन्होंने तो अमीर हाँ। क्योंकि जिहड़ा सोना चांदी हीरे मोती वंडी जांदा है, जदों उही मेरे नाल तुरिया जांदा तां मेरे तो वड्डा खजाना होर किहदे कोले होऊगा। तुसीं दसो सरपंच कौन बनाउंदा है? तुसीं लोक। पंचायत मैंबर कौन बनाउंदा है? लोक। ब्लाक समिति मैंबर कौन बनाउंदा है? लोक। ब्लाक समिति चेयरमैन कौन बनाउंदा है? लोक। MLA कौन बनाउंदा है? लोक। MP कौन बनाउंदा? लोक। मंत्री कौन बनाउंदा? लोक। मुख्यमंत्री कौन बनाउंदा? लोक। प्रधानमंत्री कौन बनाउंदा? लोक। पब्लिक। जे तुसीं साडे नाल हो तो साडे तो वड्डा खजाना होर किहदे कोले हो सकदा वे? ये पैसे पूसे तां रह जांदे ने, पैसे पूसे वाले तां मेहरबानी ये पैसे वाले जिहड़े इदों पहला संगरूर घट पैसे वाले सीगे, वो केवल ढिल्लों होरी मिलियनेयर ने, मिलियनेयर करोड़पति। वो बड़े बड़े होटल बड़े बड़े प्लाजे, उन्होंने कोले लिखना पैंदा है भी की है तुहाडे कोले। 500-700 करोड़ तो डिकलेयर करते हैं कि साडे कोले इन्ना है। केवल ढिल्लों ने 4 घड़ियां दसियां सी
ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟਾਂਪ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਲੱਖ ਹੈ, 16 ਲੱਖ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੜੀਆਂ 16 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਸਾਰੇ MLA MP। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਖੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਲੀਡ ਤੇ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸਰਕਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 2015 ਚ ਫੁੱਲ 5 ਸਾਲ, ਫਿਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੁੱਲ 5 ਸਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ? 2015 ਚ ਵੀ 0 ਕਾਂਗਰਸ, 2020 ਚ ਵੀ 0। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 0 ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੜ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੁਛ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚੰਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਚੰਨੀ, 100 ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਬਾਕੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਕਿੱਧਰ ਕੱਢੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਆ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ, 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, 2500 ਰੁਪਇਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, 5100 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਪਏ ਹੋਣੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਡਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਡਰੀਏ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਹਿਸਾਬ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, 100 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਲੇ 100 ਦਿਨ ਚ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੱਲੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਨੇ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਖੰਭੇ ਭਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕੋਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਸ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਤੇ? ਕਿ 36000 ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਕੱਲੇ 36 ਮਿਲਾ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਨੇ? ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਨੇ? ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਾਖੜ ਦੀ ਬਾਜਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਰੰਧਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ, ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, 2 ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ 2 ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਧੂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਏਦਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੁਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੋਖੇ ਖਾ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ,
ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਸੜ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਚਾ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਆਹ ਬਟਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬਣਾ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਝਾੜੂ ਦੱਬਤਾ, ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦੱਬਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੇ 10-15 ਨੇ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਦੱਬਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਨਕਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਜੋਗੇ ਜੋਗੇ, ਹਾਂ ਸੋ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਹੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਧਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੈਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਪੱਗ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਬਦਲ ਜੂਗੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਭੈਣਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦਾਪਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਗਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਗਏ ਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਪਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹੋ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮਾਨਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਦਾਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਆ। ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੋਰ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਰਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਨਰਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਭਾਲਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਲਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਛਾਪੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲਾ, ਤੂੰ 50-60 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਟੀਕੇ ਖੋ ਕੇ ਟਿਫਨ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੜਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚ ਜੇ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। 1966 ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ, 67 ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। 67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, 19.5 ਸਾਲ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣ ਲਈਏ 44.5 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। 44.5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਓਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਸੋ ਵੀਰੋ,
देखो गल की है, लोगों के फतवे का सत्कार करना चाहिए। जे देखो अजकल लोग जिहड़े ने वो दूजे पासों हो गया बंद भी, यार ऐ नहीं करनी हुण वोट खराब, जिधर जिधर भुगतना इकट्ठे ही भुगतते हैं। देखो देश दे विच नरेंद्र मोदी की सरकार तो 300 तो उपर सीटां मोदी दियां, योगी की सरकार यूपी च उन्हां दियां सीटां सारियां, ममता बनर्जी की सरकार है सारियां उन्हों, इत्थे दिल्ली च आपां नूं 70 चों 63 65 66 67 भी दे दिंदे हैं। हुण ओह काम दूजा गया भी बन बन की लकड़ी इकट्ठी कर लो, एक कहदी है दो दी है, फिर वो बाद च ब्लैकमेल लेना काम होर ऐस करके इस बार हुण बटन बदल लो, बटन बदल लो भाजी बह जा, बटन बदल लो, मशीन वाला बटन बदल लो, किस्मत बदल जूगी। क्योंकि क्योंकि ये जिहड़ी कुछ दिन पहला मैं सुनता सी, इन्हों हजे भी इन्हों कोई मतलब भै नहीं हैगा, कोई डर नहीं। हरसिमरत कौर बादल कह रही सी जिहड़ी तकड़ी है साडी, ये बाबे नानक की तकड़ी तो वधिया। बाबे नानक की तकड़ी ना मिलाउणे तुसीं, आपदे वाली तकड़ी जिहड़ी चिट्टा तोलदी है, जिहड़ी समैक तोलदी है, बाबे नानक की तकड़ी तेरा तेरा सब कुछ तेरा तोलदी सी। अकालियां वाली तकड़ी मेरा मेरा सब कुछ, बस्सा मेरिया ढाबे मेरे, हाँ रेता मेरा सब मेरा। किथे पता नहीं तक धर्मराज नाल गल हो गई इन्हां दी भी थोड़े वाले उपर आ सकते हैं, कर लियो इकट्ठे, कोई नाल ले जाओगे। गरीब दी हां ना लो, गरीब दियां बददुआवां ना लो, क्योंकि गरीब दी हां ते परमात्मा दी दरगाह ये सीधा कनैक्शन हुंदा है। सो वीरो लोग इन्होंने रोन ला रखे ने, रोन सच्ची मुच्ची रोन लग जाते मेरे को लोग आके कि बचा लो जी सानू। मैं कहा जी बचाउणा तुसीं है, इसका तुहानूं एक जरिया ही बनांगे, तो असीं तां तुहाडे नाल खड़े हाँ, खड़ांगे और कोई सानू डर भै नहीं। ये मैनूं दसो तुहानूं लगदा भी जे किते मैं 1 रुपया भी किते करप्शन कीती हुंदी, 2014 तो जित्तिया होया 7 साल हो गए, 7.5 साल हो गए, 1 रुपया भी हेर फेर कीता तां मैनूं छड्ड दिंदे ये? वो रुपये नूं करोड़ बना के अंदर मार दे। क्योंकि 3 साल तो मैं अकालियां दी सरकार च रहा, MP 14 तो 17, तो उस तो बाद कांग्रेसियां च रहा, सब तो वध पार्लीमेंट दे विच वक्त पाउण वाला बीजेपी नूं ओह च मेरा नाम आउंदा है। ये किते छड्ड दिंदे मैनूं? मैं कहा जो भेजो घरे, ईडी पीडी किहड़ी है तुहाडी लियाओ। क्योंकि जदों असीं कोई करप्शन कीती होई नहीं, जे ईडी आई भी ना साडे घरे, पूरा 2 दिन भावें छापा मार लैण, 2 दिन मत्था मार के जाणगे, जांदे होए मैनूं ये कह के जाणगे, लांभा ही दे के जाणगे, यार कोई कमा कमू लिया करो, एडी दूरों आए सी, खर्चा पा गया साडा दा तेल स्टाफ दा। सो वीरो जिहड़ी ईमानदारी है ना वो जित्ती जाती है, कमाई जाती है। ईमानदारी इदां नहीं लोग यकीन करते किसी ते। मैं तुहानूं एक बड़ी वधिया कहानी सुनाउणा, बड़ी मैनूं भी बड़ी वधिया दसी लोगों ने, कहंदे यार भाई तेरे ते यकीन है, बस जे जे किते किते इधरों ना कोई माड़ी चंगी। मैं कहा भी इधरों तां मेरे वाले पास तां फिक्र ना करो। एक साध सीगा डेरे ते, उहदे कोले बहुत बहुत कमाल दी नस्ल दा एक घोड़ा सीगा, जिहड़ा रेयरएस्ट ऑफ रेयर जिहड़ियां नस्लां खत्म हो गई सी उन्हां च घोड़ा सीगा। डाकुआं नूं पता लग गया इलाके दे नूं भी ये डेरे वाले बाबे कोले ना एक घोड़ा है। वो जिहड़ा डाकुआं दा हैड सी, सरदार सी, वो कहंदा भी चल साध महात्मा हैगा, काहनूं खून खराबा करना, गोली गाली दा काहनूं मारनी है, वैसे ही कहंदा उहनूं खरीद लो यार घोड़े नूं, जिन्ने मर्जी पैसे कहंदा ले लो। उहने डाकू भेजता एक, वो जा वड़िया डेरे ते, कहंदा बाबा घोड़ा खरीदना है। वो कहंदा मैं बेचना ही नहीं। कहंदा 10 लाख। वो कहंदा मैं बेचना ही नहीं। कहंदा बाबा 25। कहंदा यार मैं छोटा बशेरा हुंदा पालिया ये, मैं बेचना ही नहीं। कहंदा बाबा जी 50 लाख। वो कहंदा भाई 50 लाख तां है, मैं बेचना ही नहीं। कहंदा बाबा जी करोड़। कहंदा फलाने बघेल सिंह डाकू वालों आया, उन्हां दे बंदे आ। वो कहंदा मैं नहीं बेचदा। कहदे जा, उन्हें जाके दसता। वो कहंदा चल कोई गल नहीं। 4-5 दिनों बाद वही साथ उसे घोड़े ते चढ़ के शहर नूं जांदा सी, तां रस्ते विच दी जांदे जांदे एक बहुत बीमार बजुर्ग, अखां तो अन्ना, सोटी फड़ी हुई, कुब्बा कुब्बा तुरिया जावे हौली हौली। वो कहंदा भाई मैनूं अखां तो तां दिसदा नहीं, पर मैनूं कन्नां राहीं पता लग्या कोई घोड़ सवार लंघ रहा है। मैनूं पौड़ घोड़े दे पौड़ां दी आवाज़ आई है भी जे मैनूं बिठा के लै जे शहर तां मैं शहर पहुँच सकदा। मैनूं लगदा बीमार हाँ मैं, नहीं तो तुर के तां मैनूं लगदा नहीं मैं पहुँचू, मैं राह च ही मर जाऊँगा।
ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿਆ ਓਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਅੱਡੀ, ਘੋੜਾ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਸਾਧ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੜਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 50 ਮੀਟਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਮੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਹੋਣ, ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਮੈਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਡਾਕੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਓ 1.5 ਘੰਟਾ ਵੈਸੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, 400-500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨਾ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਭਗਾ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਥੱਲੋਂ, ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੰਜਣ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਮੂਹਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਧਰ ਇੰਜਣ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਉਧਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੋਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰੋਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਰੇ ਆਈ, ਭਗਵੰਤ ਭਾਈ ਉਰੇ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸੁਖਵੀਰ ਉਰੇ ਆਈ। ਸੁਖਵੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਸਨਾਵਰ ਦੇ ਦੂਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰੇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਂ ਦੱਬਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਦੱਸੋ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਐਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੋਗੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਐਤਕੀ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ
ਗੁਣ ਗਾਈ ਗਿਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, MSP ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਣ? ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਨੇ ਆਏ, ਕਰਤਾ ਡਰਾਮਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ? ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਈ, ਬੱਸ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਚਲੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਚੰਦ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਮਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੱਡਤੀ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਗਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਧ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਲੇ ਓ ਸ਼ੇਰੋ, ਹੱਦ ਹੈ, ਐਂ ਕਮਲੇ ਬਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਗਿਰਗਟ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਰਗਟ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਉਣ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਢੀਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕ ਲੋ ਬਸ, ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ, ਤਾਮਕੋਟ ਵਾਲੀ ਭੂਆ ਬਾਅਦ ਚ ਆਜੂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਘੰਟੇ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ ਕਰਾਂ ਬਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕ ਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਆ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਆਇਓ, ਕੌਲੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਇਓ। ਬਈ ਦਲੀਆ ਖਵਾ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ DC ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ DC ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜੱਜ ਬਣਨ, DC ਬਣਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਅਫਸਰ ਬਣਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ? ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ 50-50, 40-40, 60-60 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਗੱਭਰੂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਚਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਯਾਰ।
ਅਰਮੀਨੀਆ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬਾਈ, ਫਸ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜਰਨੈਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਠ ਚਾਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਅਗਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਅਗਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਪੂ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਤ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਬਾਪੂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਸ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦੇ ਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਓ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ, ਚਲੋ ਆਰਓ ਵਾਲੇ ਫਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਲਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਂਟ, ਚਲੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਈਏ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਬੈਂਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਸੋ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਏ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੋ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ। ਨਾ, 4 ਜਣੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, 4 ਇੱਧਰੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਆਉਣ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਸ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਪਬਲਿਕ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਕਤ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2017 ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਖੱਟਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵੱਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ਰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੀਵੀਂ, ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਦਾ। ਕੀ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? हाँ जी, मैं जाके आया उत्थे, बिल्कुल सही, मैं जाके आया। ट्रक यूनियन की हड़ताल है उत्थे, असीं जाके आए हैं।
ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਣ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਭਮੱਕੜ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਨਕਲਾਬ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਓ, ਹੌਲੀ ਜਾਇਓ, ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।